नमस्कार जनाए समस्त को प्रभु आशीर्वाद करंतु आमान को पाई गोटे प्रसंग पद निया जाइछि यिर्मयाह तार 4 पर्व 22 पद पुणी थर पढ़िबा यिर्मयाह कारण आंभर लोक माने अज्ञान सकाल आम देखुलु प्रभु कहते आंभर लोक माने अज्ञान सकाल ध्यान कलु ज्ञान माने कौन परमेश्वर को भय होची और परमेश्वर को भय माने कौन मंदता छाड़ीबा मंदता आम जहाँ जानीचु जहाँ मंदता ताकू छाड़ीबा लोक को ज्ञान बोली कहबे पीवा लोक को ज्ञानी बोली कहबेनी पीवाटा छाड़ीबा लोक होची ज्ञानी लोक पुड़िया खाइबा लोक ज्ञानी नहीं पुड़िया खाइबाटा छाड़ीबा लोक होची ज्ञानी राति सारा टीवी देखा लोक ज्ञानी नहीं छाड़ीबा लोक होची ज्ञानी व्यभिचार कर्म करवा लोक ज्ञानी नहीं भूल हो गला छाड़ीबा लोक को ज्ञानी बोली आम मरवा जाए पाप करू बोली टेंडर नहीं नुह के जन कौन करेंगे मरवा जाए पीबे मरबी तो मरबी आ तो भल हबार चांस नहीं पी करी मरबी गला पुड़िया तो खाइबे खाइबे मला बेले पाटे पुड़िया देखिए मरीजी मोर कहबार उद्देश्य कौन देखा से अज्ञान ज्ञान माने कौन जो मंदता को समय अनुसार छाड़देवाटा लोक ज्ञान बोली आ ज्ञान निहाती दरकार प्रभु कहते से ज्ञान अग्राह्य कले तेणु आम भी से अग्राह्य कले वाक्य कौन करे जदि आपण मान जीवन में गोटे परिवर्तन आवश्यक अच्छी वाक्य दरकार टीवी देखी परिवर्तन ही हेबनी सीरियल रो परिवर्तन ही हेबनी व्हाट्सएप फेसबुक देखी परिवर्तन ही हेबनी आम सब लोक से छंदी पिला को मोबाइल देवाटा सहज कि हाथ में छड़े नाटा बहुत कष्ट आम देदेलु सत कथा ये हाथ में नहीं कौन अनेक पिला सुइसाइड कर जड़े भौणी मत कहले ये सब सान छुआटा सब मोबाइल धरुवे मोबाइल न देले खाऊ नहीं पिला कुकुर दिन दियो नहीं मोबाइल खाइब ना देखा पिला दिन सारा भूखरे थी मोबाइल देला पर खाए माने केमती माने एडिक्टेड ही जाई ज्ञान आम भावे ज्ञान कर मोर प्रिय भाई भौणी माने आमर गति कुआड़े आम भी जानिनु बापा माँ पिला पाठ तो पढ़ाऊँ कि पिला वास्तव समस्या कौन जना नहीं बापा माँ निजर सर्वस्व तांकर चाकरी व्यवसाय वाणिज्य जी पैसा है पिला पाठ पढ़ाऊँ पाठ पढ़ुची बोले नाटक कर चाकरी व्यवसाय करने स्वामी सियाड़े नाटक करते स्वामी सियाड़े जीवन स्त्री आड़े नाटक माने परिस्थिति देखो केमिति मोर प्रिय माने मंडली सेटा जगत को प्रभाव पकाए जगत द्वारा प्रभावित हुए आज दुर्भाग्यर कौन आम सब परिवर्तन हो जाए जोटा परिवर्तन होगा कथा से परिवर्तन आम जीवन परिवर्तन आम चरित्र परिवर्तन आम स्वभाव परिवर्तन ही खाली पिंधाटा परिवर्तन है घर परिवर्तन है गाड़ी परिवर्तन आ कौन परिवर्तन देख आपण शाढ़ी गुड़ाक बेसी होगला सुट बेसी होगला गाड़ी होगला घर सामान होगला टंका होगला बैंक बैलेंस होगला आउ कौन अधिका कौन चरित्र परिवर्तन आस स्वभाव परिवर्तन आस कथबार्ता परिवर्तन आस प्रभु कहते आम लोक मैंने अज्ञान से आंब को चिन्हती सकाल आम देखुलु से गाई गोरु गध गुड़ाक मालिक कूल को चिन्हिकी जाऊँ आप संध्या बेले देखिए महिषी गुड़ाक पूरा असना होते कि किए गौड़ पड़ दरकार नहीं निजे बाहर निजे घर को जिते बाट चली 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 मैंने कि आम लोक मान
ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସିପାରିବ। ଏମିତି ଫାଙ୍କା ଅଛି କି ନାହିଁ? 25 ତାରିଖ ଦିନ ଦେଖିବେ ଜାଗା ନଥିବ। ଏମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି କହିବେ। ଏ ପର୍ବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କିଏ? ଏବେ ବି ଖୁସି ହେଇଥିଲେ ସେ ଗୁଡ ଫ୍ରାଇଡେ ସମୟରେ ମୁହଁକୁ ଶୁକାଇ ଦେଇଥିଲେ ପୁରା ମୁହଁକୁ ଗୋଟା ମୁହଁ ଶୁକାଇ ଦେଇଥିଲେ। କାହିଁକି? ନା ପ୍ରଭୁ ମରବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତୋର ପାଇଁ ମରବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ନିଜ ପାପ ସକାଶେ ଦୁଃଖିତ ନୁହେଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ କାନ୍ଦି ପକାଉଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ କହିଲେ ଜେରୁସାଲେମର କନ୍ୟାଗଣ ମୋ ପାଇଁ କାନ୍ଦ ନାହିଁ, ତମର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦ। ସକାଳେ କହୁଥିଲି ମା ମାନେ ଯଦି କାନ୍ଦିବାର ଅଛି ସିରିଏଲ ସିନେମା ଦେଖି କାନ୍ଦ ନାହିଁ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମା ମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ କି ଝିଅର ଅବସ୍ଥା ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ? ଜାଣିଛୁ। ପୁଅର ଅବସ୍ଥା ଜାଣିଛୁ, ଜାଣିଛୁ। ସ୍ୱାମୀର ଅବସ୍ଥା ଜାଣିଛୁ, ଖାଲି ଫୁଟାଣି ମାରୁଛୁ। କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଆମକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଆସିଲେ ଚିହ୍ନିଲେ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ନିର୍ବୋଧ ଆଡକୁ ବୋଧ ସତ୍ୟ। ସକାଳେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଜଣେ ନିର୍ବୋଧ ବିଷୟରେ। କିଏ ନିର୍ବୋଧ? ଯେ ଟଙ୍କା ଦୁଇଟା ହେଇଗଲା, ଚାକିରି ହେଇଗଲା, ବ୍ୟବସାୟ ହେଇଗଲା, ବାଣିଜ୍ୟ ହେଇଗଲା, ସେ ଭାବୁଛି ମୋ ସବୁ ହେଇଗଲା, ସବୁ ହେଇଗଲା। କଣ ହେଇଗଲା? କିଛି ହେଇନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଅଛି, ଟଙ୍କା ଅଛି, ଗାଡି ଅଛି, ସୁନା ଅଛି, ବିଶାଖାପଟନମ ଯେ 2 ମାସ ମେଡିକାଲ ଥାଆନ୍ତୁ, ସବୁ ଖତମ, ସବୁ ଖତମ। ବେଶୀ ନାହିଁ, 2 ମାସ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାକର ଉପାର୍ଜନ ପଳେଇବ ସେଠି। ତୁ ଫୁଟାଣି ମାରୁଛୁ କି ନା ମୋ ସୁନା, ଆମର ହାର, ଆମର କିଛି ନାହିଁ। ଏ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ କଣ କାମରେ? ଘର ବି ବିକିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଲୋକ ପାଖରେ ଫୁଟାଣି ମାରିପାରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଫୁଟାଣି ମାରିବାନି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସିଧା ଆସିବା, ନମ୍ର ଭାବରେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କର, ଭଲ କିଛି। ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସୁଛୁ, ଏ ଅବସ୍ଥାରେ କେଣେ ବି ଯାଇ ହବ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇ ହବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଆମକୁ ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି। ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖ। ଆମକୁ ଆମର ବାପା ମା ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନା। ବାପା ମା କଣ କହୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି ମୋର ଘରେ ତୁ ଜନ୍ମ ହେଲୁ? କଣ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଲୁ? ପିଲା କେମିତି କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଜନ୍ମ ହେଲୁ, ତୁ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ହେଲୁ? ସେ ଛୁଆଟା ବି ରାଗି କହୁଛି କଣ? ଆପ୍ଲିକେସନ ପକେଇଥିଲି ତମେ ଜନ୍ମ କଲାରୁ ଜନ୍ମ ହେଲୁ। ମୋର ପୁଣି ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଆଜିକାଲି ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଘରେ ବସି ଥାଉଛନ୍ତି, ଟିଭି ଦେଖି ଦେଖି, ମୋବାଇଲ ଦେଖି ବସି ଥାଉଛନ୍ତି। କି ଅବସ୍ଥା ମାନେ? ରାତି ସାରା ମୋ ଝିଅ ଫୋନରେ କଥା ହଉଛି, ପଚାରିବ ନା ନାଇଁ ତାକୁ କିଏ ବୋଲି କହିବ? ପଚାରିବ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ମା କିଏ ଲୋ ବୋଲି ପଚାରିବୁ ତ ସେ ସବୁ କଥା କହିବ ନାହିଁ। କିଏ ଲୋ ବୋଲେ ମୋର ଭାଇ ନା ବୋଲି ପଚାର, କୋଉ ଭାଇ ନା ଲୋ? ମନ ଯତ ଏଠି ଶୋଇଛି, ସରୋଜ ଶୋଇଛି, ଗୋଟେ ଭାଇ ଖଟରେ ଶୋଇଛି, ଗୋଟେ ଭାଇ ତଳେ ଶୋଇଛି, ଆରେ କୋଉ ଭାଇ ନା ସହିତ କଥା ହଉଛି? ପଚାର। ଆଗ ମୋବାଇଲକୁ ଛେଚ, ତାପରେ ତାକୁ ଛେଚ, ଯେବେ ସେ ଆତ୍ମା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ। ମୁଁ ସକାଳେ କହୁଥିଲି କାଳିଆ ମୁଆ ଟିଭି ଲୋକକୁ ନରକକୁ ନେଉ, ଆରେ ମୋବାଇଲ ଇଏ ବି କମ, ଇଏ ବି କମ ତାର ନାତି ଯିବ। ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଉପରେ ସୁଯୋଗ, ସୁଯୋଗ ଉପରେ ସୁଯୋଗ ଦଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଅନେକ ସଭା ସମିତି ଦେଖୁଛି, ସଭା ସରିଲା ପରେ କି ନାଚ, ପୁରା ପାଗଳ ଭଳି ନାଚି ପକାଉଥିବେ। ଭଉଣୀ ମାନେ ତାକୁ ଛୁଆ ଧରେ ତା ଶାଢୀର ଯତ୍ନ ନେଇ ସେ ନାଚି ପକାଉଛି। ଏତେ ଖୁସି। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯୋଉ ଦିନ ସଭା ସରିଲା ପରେ ଲୋକ ଆଣ୍ଠୁ ମାରି କାନ୍ଦି କରି ଘରକୁ ଫେରିବେ, ଜାଣିବ ସେଦିନ ଉଦ୍ଦୀପନା ନହେଲେ କବରଖାନା ପୁରା। ଆଜି ସୁଯୋଗ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଏଠି? ସେମାନେ ନିର୍ବୋଧ। ଆଉ ସେ ନିର୍ବୋଧ, ସୁବୁଦ୍ଧି ଆଉ ଗୋଟେ ନିର୍ବୁଦ୍ଧି ଅଛି କି ନାହିଁ? ନିର୍ବୁଦ୍ଧି କିଏ? ଯେ ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ କଣ କରୁଛି? ତାର ପାତ୍ରରେ ତୈଳ ରଖୁନି, ତାର ପ୍ରଦୀପରେ ତୈଳ ରଖୁନାହିଁ, ସେ ନିର୍ବୋଧ। ପ୍ରଭୁ ତ ଦିନେ ଆସିବେ, ଆସିବେ ନା ନାହିଁ? ଆସିବେ।
ଖାଲି ଗୀତ ଗାଇଲା ବେଳକୁ ଯେବେ ଆସିବେ ଆସିବା କଥା ରେଡି ହେଲେ ବି ଆସିବେ ନହେଲେ ବି ଆସିବେ ଆସିବାଟା ଆସିବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ସେ ଆସିବେ ନାହିଁ ବୋଲିକି ପରମେଶ୍ୱର କାଳ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି ଆସିଲେ କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ସେ ପ୍ରକାଶ ବାକ୍ୟ 22:20 କଣ ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରକାଶ ବାକ୍ୟ 22:20 ଯେ ଏଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ କହନ୍ତି ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଆମ୍ଭେ ଶୀଘ୍ର ସତ୍ୟ ଆମ୍ଭେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁ ଲେଖା ସତ୍ୟ ଆମ୍ଭେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁ ମାନେ ମିଛ ନାହିଁ ସତ୍ୟ ଇଂରାଜୀରେ ଗୋଟେ ଲେଖା ହଉଛି ସିଓରଲି ଆଇ ଏମ୍ କମିଂ କ୍ୱିକଲି ସିଓରଲି ଆଣ୍ଡ କ୍ୱିକଲି ଦୁଇଟା କଥା ଲେଖା ହଉଛି ମାନେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସୁଛି ଆଉ ଅବିଳମ୍ବରେ ମୁଁ ଆସୁଛି ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କଣ 50 ବର୍ଷ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ମାନିଲା ପରେ ବି ଯୀଶୁ ଆମ ଘରେ ଆମ ଘରେ ଯୀଶୁ ଆସିଲା ଭଳିଆ ହେଲେ ତ ଆସିବ ସ୍ୱାମୀ ମଦ ପିଇ ସହିତ ପିଲା ପୁଡ଼ିଆ ଖାଉଛି ଝିଅ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଫୋନରେ ବାଡ଼ି ପଟେ କାହାକୁ କଥା ସେ ଘରେ ଯୀଶୁ ଆସିବେ ଖାଲି ଗାଇଲା ବେଳକୁ ଖାଲି ଗାଇ ପକାଉଛୁ ଦୁଆରେ ଉଭାନ ଆସ ଆର ଘରେ ଆସିବୁ ଯୋଗୀ ଆର ଘରେ ଆସିବୁ ଏ ମଧୁଆ ଘରେ ଭାଇ ମାନେ ଯଦି ୟା ପାଇଁ କରୁଛ ସାବଧାନ ହେଇଯାଅ ଆଜି ଛାଡ଼ି ପାରିବ ପୁଡ଼ିଆ ବି ଛାଡ଼ି ପାରିବ ସିନେମା ଛାଡ଼ି ପାରିବ ଆଜି ପରେ ଛାଡ଼ି ପାରିବନି ଆମେ ଜାଣିନୁ କେତେବେଳେ ଜୀବନ ପଳେଇବ ଖାଲି ଗୀତ ଗାଇଲା ବେଳକୁ କେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବ ଜୀବନ କେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ସେ ମଧୁଆ ତାର ପାଇଁ ଗାଉଛି ପୁରା ବୋଲି ଦେଖିଲା ଆମର ପାଇଁ ମତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦିଏ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେବା ସୁଯୋଗ ନାହିଁ ଏ ବର୍ଷ ସାରା ସମ୍ଭାଳି ଆଣିଛନ୍ତି ଖାଲି ଗାଇଲା ବେଳକୁ ଖାଲି ଗାଉଛୁ ଜନ୍ମ କାଳୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରକ୍ଷିତ ଏବେ ଯାଏ ରକ୍ଷିତ ହେଇ ଆଗକୁ ରକ୍ଷିତ ହେବ କି नहीं गारंटी अब तक संभाला है आगे संभालेगा कि नहीं पता नहीं हमें भावुଛୁ प्रभु महान से संभालिबे ଯତ୍ନ ନେବି ସ୍ୱାମୀ ମଦ ପିଉଛି ପୁଡ଼ିଆ ଖାଉଛି ଫୋନରେ ଗପୁଛି ଯା ପ୍ରଭୁ ତ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ ରହିବେ ତା ଆମେ ସବୁ ସେ ପୁଡ଼ିଆ ଖାଉ ସେ ମଦ ପିଉ ସେ ଜୁଆ ଖେଳୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଗାଳି କରୁ ସେ ପିଲାକୁ ଗାଳି କରୁ ସେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ଆମେ କହିଦେଲେ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ଯେ ବ୍ଲେସ୍ କରିବା ଲୋକ ସେ ବ୍ଲେସ୍ କରିବେ କି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ତ ଆଜି ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଜୀବନ ଠିକ ନାହିଁ ଠିକ ଥିଲା ପରେ ଆକ୍ଟିଂ କରନ୍ତୁ ଆମେ କେହି ଠିକ ନାହିଁ ମାଥ୍ୟୁ 25 ପର୍ବ ଟିକେ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଚଲନ୍ତୁ ମାଥ୍ୟୁ 25 ପର୍ବ ତାର 3 ପଦ ନିର୍ବୁଦ୍ଧି ମାନେ ପ୍ରଦୀପ ନେବା ସମୟରେ କଣ କଲେ ନାହିଁ ଏ ନିର୍ବୁଦ୍ଧି ମାନେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ନିର୍ବୋଧ ସେ ନିର୍ବୋଧ 2ଟା ପଇସା ତାଠୁ ଫୁଟାଣି ହେଇଯାଉଛି ଆଜି ରାତିରେ ତୋର ପ୍ରାଣ ଗଲେ କାହାର କଥା ଗଲାବେଳେ କଣ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୋର ସୁନା ମୋର ଶାଢ଼ୀ ମୋର ଘର ମୋର ମରିଗଲେ କିଛି ନାହିଁ ହବନି ତ ଏବେ ସୁଯୋଗ ଅଛି ଆମର ଜୀବନକୁ ଦେଖିବା ଅଛି କିଏ କିଛି ନେଇ ପାରିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଗଲେ କୋଉଠି ଯିବ ଦଶଟା ସୁଯୋଗ ଦାନ ଦଉଛୁ ଭଲ କଥା ଦଶମାସ ଦଉଛୁ ଭଲ କଥା ପ୍ରବୋଧ ଖାଉଛୁ ଭଲ କଥା କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ଭଲ ଅଛି ପ୍ରଭୁ କହିବେ ନା ତୁ 50 ବର୍ଷ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇଯିବୁ ମତେ କହିବେନି 30 ବର୍ଷ ସେବା କଲେ ଚାଲ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ବୋଲି କହିବେ ନାହିଁ କଣ ବୋଲି କହିବେ ତୁମେ ମୋର ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିନ ବାହାରକୁ ଚାଲ ଏ ଅଧର୍ମାଚାରୀ ମାନେ ମୋ ସମ୍ମୁଖରୁ ଦୂର ନାନା ପ୍ରକାର ପାପ ମନ୍ଦତାରେ ଛନ୍ଦି ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଯାଇଥିଲି ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ତା ନିଜର ବଂଶ ଲୋକ ସବୁ ଖରାପ କରିଦେବେ ଏତିକି ଲାଜ ସଦ ପିଲାକୁ ନାହିଁ ହୀନ ବଂଶ ସହିତ ତ ପାପ କରିବା କଥା ନାହିଁ କରିବା କଥା ନାହିଁ ନିଜର ବଂଶ ମାନେ ଏତେ ନିଚ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି କହୁଛୁ କୁଆଡେ
କୋଉ ଏଙ୍ଗେଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କାରଣ ସମୟ ନାହିଁ, ସମୟ ନାହିଁ। ଥରେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ମିଟିଂ ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କଲେ, ବକ୍ତା କାହାକୁ ଡାକବା, ଜଣେ ଲୋକ କହିଲା ବକ୍ତାର ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ମୁଁ ବହନ କରିବି, ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ମୁଁ ଯିବା ଆସିବା ଦେବି, ବକ୍ତା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ବକ୍ତା ନାଁରେ ମୋ ନାଁ ପଡିଗଲା, ତ ଗଲା ତାକୁ ହେଲେ 5 ପଇସା ଦେବିନି। ସେ ଲୋକ ଆସେ ମୁଁ 5 ପଇସା ଦେବି ଏକା ନାହିଁ, ସେ ଲୋକ କାହାକୁ ମାନବ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ସିଧା ମାଇକ୍ ଧରୁଥିବ ଗାଳିଆର କରିବ, ଭୋଟ ସାନ୍ କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ମାନେ ମଣ୍ଡଳୀର ଭୋଟ ସାନ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କି ଭୋଟ ସାନ୍, ମୁଁ ବି ତଳେ ଥିଲେ ମୁସାଫିର ଉପରେ ଥିବି, କିନ୍ତୁ ମାଇକ୍ ଧରିଦେଲେ କାହାକୁ ଧରିବିନି, କାହାକୁ ନାହିଁ। ଏ ଦଉଛନ୍ତି ଆମେ ଖାଉଛୁ, ଆମକୁ କାଲିକି ଯଦି କିଏ ଡାକିବେ ବି ନାହିଁ, କିଛି ଟେନସନ ନାହିଁ, କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଘରେ ଆଣ୍ଠୁ ମାରିକି ବସୁ। ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଏଲିୟର ପରମେଶ୍ୱର, କୁଆଡୁ ବି ଖାଇବେ ନା ଗୋଟେ ଆସ ନା ନାହିଁ, ଆସ, ତାଙ୍କର ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଏଲିୟକୁ ସେ ବିଧବା ଘରକୁ ପଠାଇ ନାହାନ୍ତି ଏଲିୟ ଖାଉ ବୋଲି, ସେ ବିଧବା ବୁଢୀ ମରିଯିବ ବୋଲି ଏଲିୟକୁ ପଠାଇ, ତାହେଲେ ଏଲିୟକୁ ତ ପର୍ବତରେ ବସେଇକି କହିଥାନ୍ତି, ସେ ଦେଖିଲେ ଏ ବୁଢୀ ମରିଯିବ ବୋଲି ପଠେଇ, ତେଣୁ ଆମର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଆମର ମାଲିକ ଜିନ୍ଦାବାଦ। କରୋନା ବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ 2-2 ବର୍ଷ ଘରେ ଚୁପ୍ ହେଇ ବସିଥିଲୁ, ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ, ତାହେଲେ ଆଉ ମତ ସେଇଟା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାहे ପ୍ରିୟ ମାନେ, এইটা ଆମର ଜୀବିକା ନାହିଁ, ପ୍ରଚାର ମୋର ଜୀବିକା ନାହିଁ, ଏଇଟା ମୋର ଜୀବନ। ପ୍ରଚାର କରି ବଞ୍ଚୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛୁ। ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯାଅ, ଜଣକୁ ସଜାଡ, ପାପ ଛାଡନ୍ତୁ, ମନ୍ଦତା ଛାଡନ୍ତୁ, ଅବାଟକୁ ଫେରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ବିଚାର ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ଠିଆ କରେଇବେ, ଠିଆ କରେଇ ପଚାରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ ଆସିଥିଲା କି ନାହିଁ, ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ, ଟିକେ ହସେଇ ହସେଇ କହୁଥିଲେ ତ, ମୁଁ ଭାବିଲି କମେଡି ବୋଲି, କମେଡିଆନ ତ ଜନି ଲିଭର କମେଡିଆନ, କମେଡି କରି ବୁଲୁଛି, ଯଦି ମୁଁ କହିନଥିବି ସେଦିନ ମତେ ଧରବେ, କାଳିଆ ମୁଆ ନାରାୟଣପୁର କାହିଁକି ଯାଇଥିଲି, ମୁକେ ଧରବାକୁ, ଷ୍ଟଲ କିଣିବାକୁ, ମୋଟା ପଇସା ଧରି ଆସିବା ପାଇଁ, ନା ଚିକେନ ଖାଇବାକୁ, ଦେଶୀ କଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ପଚାର ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଥମ ଥର ଯାଇଥିଲି ତ, ଆରି ଗୋଟେ ଥର ଗଲେ କହିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି। ନାଇଁ ଲୋକ ସେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ, ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ଆସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଲୋକମାନେ, ଇଚ୍ଛା ନା ନାହିଁ। ଏ ମିଟିଂ ସହ ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମ ଉତ୍ସର୍ଗ ସଭାରେ ଆପଣ ଯଦି ନ ମରି କରି ମୁଁ କମିଟିରେ ଥିବି ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଶୁଣୁଥିଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମିଟିଂ ପାଇଁ, ସେ ଲୋକ ପ୍ରାଣପଣ ପତି ନାହିଁ, ସେ ଆଜ୍ଞା ଆସିବେ, ସେ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଆଇବେ ନାହିଁ ମିଟିଂ ହବ, ସେ ଆଜ୍ଞା ପଳେଇଲେ, ଏବେ କୁ ଆଜ୍ଞାକୁ ଡାକ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ପ୍ରଚାରକ ଭକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମାନନ୍ତୁ, ଆଉ ସମୟ ଥାଉ ତ ମାନନ୍ତୁ। ସମୟ ପଳେଇଲା ପରେ ଯେତିକି ଛାଟି ପିଟି ହେଲେ କିଛି ହବ କି? ସାଉଲ କାଙ୍ଗାଳି ହଉଛି କି ନାହିଁ? ସାଉଲ କହୁଛି ଦୟା କର, କ୍ଷମା କର, ଭୁଲ କରିଦେଲି, ପ୍ଲିଜ ଆସ। ସାମୁଏଲ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ତତେ ଛାଡ଼ିଲେ ଯେ ମୁଁ ବି ତତେ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। ଭାବନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୟା କରିବେ। ଆମେ କଣ ଭାବୁଛୁ? ଦୟା ପରେ ଦୟା କରିଛ, କଣ ଦୟା ପରେ ଦୟା କରିଛ ମତେ ପ୍ରଭୁ, ଆକୁ ଦୟା କରୁଛନ୍ତି। କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? 2 Corinthians 6 ପର୍ବ 2 ପଦ, 2 Corinthians 6 ପର୍ବ 2 ପଦ। କାରଣ ସେ କହନ୍ତି, କେ କହନ୍ତି ପ୍ରଚାରକ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ କହନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ଅନୁଗ୍ରହର ସମୟରେ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅନୁଗ୍ରହର ସମୟରେ ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣ କଲୁ, ଆଉ ପରିତ୍ରାଣର ଦିନରେ ଆମ୍ଭେ ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ କଲୁ। ଦେଖ ଦେଖ ଏବେ କେବେ, ଏବେ ଦେଖ, ଏବେ ମହା ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟ, ଦେଖ ଏବେ କେବେ, ଏବେ ନାଉ ଅର୍ ନେଭର। କେଦିନ କଣ କହିବେ? 1 ତାରିଖ ପରେ আমি ଯିବି, তুই একটা কর,
बोलते 1 तारीख 24-24 25 विवाह करब 31 पुराणा वर्ष को विदाय देवाई माने पुराणा वर्ष को मदुआ मैंने न पी कर विदाय नदेले जीवन मुझे जीवी नहीं जा विदाय मत दौन बोली देखो मदुआ मन पी कर विदाय देले आगा गुड बाय बोले आगा बाय बाय बोलती उठते ताको विदाय देव कि ये विदाय हम जना नहीं तापर कौन बोलছে नो मरी नुआ वर्ष देवी एक दिन पिले हम कि बोले प्रभु कह आरे जाती गोटे वर्ष देली हेले भी 1 तारीख स्टार्ट कर दी गुणवती स्त्री माने पर्व बेले न पिले हे मधुआ तो नरक जीव तार पछे गुणवती स्त्री भी जीव जाकर कह हे राजा मो स्वामी सिना पीला राजा मु तो पीऊ नी राजा तो नाई राणी तु पीऊ नी सब कथा आमलेट के बन दौला मुई प्रभु आ चिकेन तरकारी मुई आमरटा मुई तमरटा मुई सब तुई माछ बनैबु तुई चिंगड़ू बनैबु तुई आमलेट बनैबु तुई खाली भीतर पानी पी एकला जीव धर्मिणी परा जीव ए भी तेणु भौणी माने कोअपरेट करबनी प्रार्थना करब बुझेब जदि बुझाई पार ना मोर नंबर नहीं करती कथा कर कौन आट गाड़ी कर मत टेंशन आमर काम कौन मंडली को जागृत कराइबा कहीं प्रभु कौन बोली कहते ए लोक माने निर्बोध माने ए निर्बोध्यानी माने कौन कले तेल नहीं जीवन ठीक नहीं प्रस्तुत नहीं सहीबार समय नहीं कौन करवा जीवन सजाड़ा जीवन सजाड़ प्रभु आज आम अनुग्रह करूँ आज वाक्य ध्यान करने समय प्रत्येक आम जीवन को आम समीक्षा कर देखा वास्तव में आम केमती जीवन काटू केमती जीवन मोर प्रिय भाई बहन मैंने बाकी लोक तो तुलना करने जीवन से केमती ये केमती आम मुंड बर्तन आम केमती आम जीवन केमती कौन लिखा जाऊँ आंबर लोक मैंने अज्ञान से आमको चिन्हती ना से निर्बोध बालक से किसी विवेचना ना कौन कहते से विवेचना आटा ना चिंता भी करूना भावी देखो केमती विवेचना भी नहीं से विवेचना शक्ति भी पड़ेगा से विवेचना नहीं से कुकर्म करने को पटु पटु माने कौन अभ्यस्त शिक्षित माने कुकर्म करने ज्ञान अच्छी कि कुकर्म करने ज्ञान এইটা জানিছ लुचि लुचि पड़ोसी सागर कथा हवा जानी मेसेज डिलीट कर देवा जानी मोबाइल चार्जर पासवर्ड देवा स्वामी मोबाइल जब चार्ज रे बसी से बाथरूम जाइए फोन जदि आसला से लुंगी को चावल को दौड़ी चुने 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 फाटी जीव बम अच्छी गला कौन झील मैंने घर थी लाइट मोड रखी जाऊँ कल आस शत्रु मैंने कौन कर घर लेट्रिन बाथरूम नहीं तो गोटे हाथ में ढाल गोटे हाथ में मोबाइल धरी पर्व कौन से पर्व चिंता कर जाऊँ पचार कहल के जाऊँ नहीं माउसी पेट खराब असल पेट खराब नहीं और मुंड खराब कौन खराब इनती पेट तो खराब नहीं मुंड खराब आम पिला मन से अवस्था झील मैंने बोली नहीं पुओ मान भी से अवस्था पुओ जो तो छाड़ बहित लोक मान स्वामी ऑफिस गला पर फोन आस भाज कले कले पिला मान स्कूल गले हाँ तुम शाशु शाशुजी जाइए आसिक भाज हाथ हाथ
ଏଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ କର ତାଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କିଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନେକ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ବିବେଚନା ଶକ୍ତି ବି ପଳେଇଲାଣି, ଏମାନେ କୁକର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ପଟୁ, ଏମାନେ କଣ କୁକର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ନିପୁଣ। ପଟୁ ମାନେ କଣ? ଏମାନେ ନିପୁଣ, ଏମାନେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ, ଏମାନେ ପାରଙ୍ଗମ, ଏମାନଙ୍କର କୁକର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ। କୁକର୍ମ କରି କେତେ ଲୋକ ତାପରେ ଗାଇଲା ବେଳକୁ ପର୍ବତ କନ୍ଦରେ ଲୁଚିଲେ ଯାଇ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆପଣ କଣ କରି କାଠୁ ଲୁଚାଇବେ? ଏମାନେ କୁକର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ପଟୁ, ମାନେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ, ନିପୁଣ କଳାକାର ଗୁଡାକ କୁକର୍ମ କରିବ। ଦ୍ରୁତ, ଏମାନେ କଣ? ଦ୍ରୁତ ଗୁଡାକ ଗାଁରେ ପିଇବେ ନାହିଁ। କୋଉଠି? ନିଜ ଗାଁରେ ପିଇବେ, କେମିତି ଗଲେ ପିଇବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ କେତିନି ଦବ ବୋଲି କୋଉଠି ବିଶାଖାପଟନମ ଗଲେ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଗଲେ ଥରେ ଆମର ଭାଇ ମାନେ କମ୍ବଳ ବିକବାକୁ ଯିବେ କି ନାହିଁ, କମ୍ବଳ ତାପରେ ପେଟ ବିକବାକୁ ଯିବେ, ସବୁ ତ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି। ଥରେ ଯାଇଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ଆମର ଭାଇ ମାନେ ବି, ଜଣେ ମତେ ଦେଖିଦେଲା, ଏଇଟା ତ ଆମର ଭାଇ। ସେ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା କୋଲକାତା ମୁଁ ଥିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଡାକ, ତାକୁ ଜ୍ୱର ହଉଛି, ତାକୁ ଜ୍ୱର ହଉଛି, ତାକୁ ଡାକ, ତାକୁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଶୋଇଦେଲାଣି ସେ, ତାକୁ ଉଠେଇ କରି ଆଣ, ତାକୁ ଜ୍ୱର ହଉଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ତାପରେ ତାକୁ ଧରିକି ଆଣିଲେ, ତାପରେ ଆସିଲା, ତାପରେ ଶୋଇଲି। ଗାଁରେ ଗଲି କେତେବେଳେ ଫାଟି ଦେଖାଇ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଆଜ୍ଞା, ଜାଣିଲେ ବୋଲେ ଫାଟି ମୁଁ ତାର ମାର୍ଗ ଆଣିଥାନ୍ତା। ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ପୁରା ଶାଶୁ ଯାଇ, ଏବେ ଭଉଣୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ କଣ କେମିତି ଥିଲେ, ମାସକୁ ପଇସା ପକା, ପ୍ରାର୍ଥନା ଗଲୁ କି ବାଇବଲ ପଢିଲୁ କି କେମିତି ଅଛୁ ନାହିଁ, ସେଟା ପଇସା ପଟା ଛାଡ଼ିଦେ, କେବେ ଛାଡିବୁ, ଏବେ ଛାଡ, କେବେ ଛାଡ, କେମିତି ଥିଲେ ତା ପଇସା। ଏବେ କେତେ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ କହିଲେ ଏଠି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଆସିଲି, ନାଇଁ ନାଇଁ ଆ ନାଇଁ ଆଇଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ, ପଇସା ପଇସା ଗୋଟେ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ମତେ, କହିଲି ଆଇବ କେବେ, ନାଇଁ ଭାଇ ଆସି ପାରିବିନି, କଣ ହେଲା, ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କି, ଇଚ୍ଛା ଭାଇ ମସ୍ତି କଲା, ନାଇଁ ପଇସା ପଟା କରି କି ଅବସ୍ଥା, ଆମକୁ ପଇସା ଆଗଲ ନା, କି ଅବସ୍ଥା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏମାନେ କଣ ପାପ କାମ କରି 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 ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ନିପୁଣ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏମାନେ ନିର୍বোଧ ଗୁଡାକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଦେଖୁଛି, ଆଉ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ କଣ ଅଜଣାତେ ଦିନେ ଡାକ ପଡିବ ତୋତେ କାହିଁକି ଏତେ, ଦିନେ ଅଜଣାତରେ ପଳେଇ ବସେ, ରହିବ ନାହିଁ। କଣ ଏମିତି 4 ପର୍ବ 13 ପଦ ପଢିବେ, ଏମିତି 4 ପର୍ବ 13 ପଦ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ନା ଆପଣ ନା ମୁଁ ନା କିଏ, କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ଅପ୍ରକାଶିତ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଯାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କୁ ନିକାଶ ଦେବାକୁ ହେବ, ତାହାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘ ଓ ଅନାବୃତ ଅଟେ। ଶୁଣିଥାନ୍ତି, ଏଟା ବାଇବଲ କହୁଛି। ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ହିସାବ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ଆପଣ କଣ ସିରିଏଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଲେଖାଇ କଣ ପାଇଁ, ଯେ ମୋର ବସିବାର, ମୋର ଉଠିବାର, ମୋର ଶୟନ, ମୋର ଗମନ, ମୋର ସଂକଳ୍ପ, ସେ ସବୁ ଜାଣୁ, ସେ ସବୁ ଜାଣିଛ। ତେଣୁ ଆଜି ବସିଲା ବେଳେ ଯଦି ଜୀବନ ଠିକ ନାହିଁ, ନିର୍ବୋଧ ଭଳିଆ ଘୋଡା ଶୁଣି ଘୋଡେଇଲେ ରହିବ। ପାପ କାମ କେବେ ଲୁଚିବେ, ନିର୍ବୋଧ ମାନେ ଲୁଚେଇବେ,
बुद्धिमान लोक कौन कर समय थाऊ थाऊ जीवारी कह लॉर्ड आई एम सॉरी प्लीज लॉर्ड फॉरगिव मी मत क्षमा कर दियो प्रभु एटा बुद्धिमान लोक समय थाऊ तो डॉक्टर पास जीव ट्रिटमेंट करके आसो नाई थाऊ क्या कही गला बेलू डॉक्टर कह ना लास्ट स्टेज अच्छे बोली चलो कह तेणु फास्ट स्टेज जाक पलैब गोटे मीटिंग मुझे खाली कहू कहू कहली जो मैंने पान पुड़िया छाड़ आउ तो किलो छाड़ डॉक्टर पाखे जाओ आ दांत सफा कराई तो गोटे गीत अच्छी कि ना ए पृथ्वी जानू आम विष्णुकर आम काम देखी जगत जानव आम विष्णुकर से गीत लेखवा लोक गोटे पद भूली जाए जो लोक परिवर्तन हम दांत भी कथा कह दांत देखी लोक जानवे ख्रीस्टान बोली पान खाई पुड़िया खाई गाँव में जाइए दुटा बुढ़ा पी दे मत कहते अच्छा पेज लॉर्ड पेज तुम तो मद लड़ कौट पेज लड़ी जा कौन समय अच्छी गीत गाँच ना ना समय अत्यल्प विषय भाई देखू देखू दिन मास जाऊँगी ये वर्ष केमती गला जना नहीं हम ए वर्ष ना बाइबल भल पढ़लु ना प्रार्थना भल कलु ना पवित्र जीवन हेलु ना पिला को सजालु किछि है नहीं वर्ष वर्ष सर कौन करवा अच्छी ए वर्ष शेष हेले कहवा प्रभु दया कर क्षमा करो प्रभु जी पाप कर क्षमा करो यदि दया कर आगे वर्ष देव प्रभु भल बचवा साहय करो बोली कमिटमेंट ही ए 24-25 जाक ना चल चलो सरला 25 पर 27 आड़ू हेले कौन करवा अच्छी बस आंखेबार विवेचना करवा मोर जीवन केमती अच्छी केमती थी कथा मोर प्रिय भाई भाई मान कौन लिखा जाऊँगी प्रभु सब देखु आम कौन कहूँ मु क्या हिसाब देवार ना मत के हिसाब मागवा को ना मु क्या हिसाब हिसाब दबनी तुम आप क्या हिसाब देवे नहीं रोमियो 14 पर्व 12 पद पढ़ु रोमियो 14 पर्व तार 12 पद अतएव आंभ मान प्रत्येक जन को ईश्वर छामुरे हाँ कौन करने पड़ो ईश्वर छामुरे निज निजर हिसाब देवाक अन्य के हिसाब नहीं आपण को आपण हिसाब बापार हिसाब बापा मार हिसाब माँ जार हिसाब दे मोर हिसाब मु देवी आपण हिसाब आप कौन बोली हिसाब दे कौन बोली हिसाब दे कौन लेखा जाऊँगी भाई भौणी मैंने प्रभु कहते आम लोक मैंने सुकर्म करने अभ्यस्त पटु आक्रांत सुकर्म मात्र सुकर्म करने से ज्ञान कुकर्म करने ज्ञानी से हिंदी लिखा जाऊँगी हिंदी बाइबल में से कुकर्म करने महाज्ञानी कि सुकर्म करने से किसी ज्ञान आज कौन करवा प्रभु को प्रति आसवा आज कह जीवन को सजा चरित्र को सजाड़ा पुराणा जीवन को आम सफा करवा प्रभु को कति जीवा कहवा प्रभु दया कर क्षमा कले कारण प्रभु के माने निर्बोध है माने किसी बुद्धि ना मन लोक कौन भावुले बढ़िया प्रसंग पिला पाने पिला कहीं पाने हे पाने देवा पूर्व बापा माँ को देवा आज पिला माने जहाँ होती बापा माँ जदि बापार प्रार्थना जीवन पिलार पड़ी मार प्रार्थना जीवन झीर पड़ी बाइबल कहती देश ने माता देश ने माता जे पड़ी कन्या से पड़ी माँ माने आपण प्रार्थना जीवन के प्रार्थना कर बाइबल पढ़ती तो
ଆଜି ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ଜୀବନକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ସମୀକ୍ଷା କରିବା। କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ମାତ୍ର ସୁକର୍ମ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। କାହିଁକି ମୁଁ କଥା କହୁଛି ସାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭୁ ବିଚାରରେ ଆଣିବେ। ବିଚାରରେ, ବିନା କର୍ମରେ ନାହିଁ। କାରଣ କର୍ମ ବିନା ବିଶ୍ୱାସ ମୃତ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଜଣେଇବାର ଅଛି ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ମୋର କର୍ମ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଅଛି ଯେ ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଲୋକ। ମୁଁ କେମିତି আমার কোরাপটে গীত বলନ୍ତି খ্রিস্টিয়ান জীবন পড়েনি মানো ভাই তোমার কেন্তা জীবন। খ্রিস্টিয়ান জীবন পড়েনি মানে বহুত সুন্দর। খ্রিস্টিয়ান জীবন সুন্দর জীবন, তোমার জীবন ଆପଣ କେମିତି ଜୀବନ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ କଥା ହଉଛନ୍ତି, ପୁଅରେ ଝିଅରେ ତୋର ଜୀବନକୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ତୁ କେବେ ଭଲ ହବୁ। ଏତେ ସୁଯୋଗ ଆଜି କେବଳ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ସେ ବିଚାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ସ୍ତୁତି ହୁଏ। ସେଦିନ ସେ କଣ ବୋଲି କହୁଛି ମାଥ୍ୟୁ 19 ପର୍ବ 16 ପଦରେ, ମାଥ୍ୟୁ 19 ତାର 16। ହଁ, ଜଣେ ତାହାଙ୍କୁ ନିକଟରେ ପଚାରିଲା, ଏ ଗୁରୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ କେଉଁ ସତ୍କର୍ମ କରିବି। ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ତ ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ସତ୍କର୍ମ ବି ଗୋଟେ ବାକି ଅଛି। ସତ୍କର୍ମ ଏଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫଳ ଦରକାର, ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳ ଫଳିବାର। ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେମିତି ଜଣା ପଡିବ, ତାର ଫଳ ଦ୍ୱାରା ଜଣା ପଡିବ। ଗାଇଲା ବେଳକୁ ଖାଲି ଗାଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜୀବନ ମଧୁର ସୁବାସ। ମଧୁର ସୁବାସ ପାଟିଆରୁ ବାହାରୁଛି ମଦ ଗନ୍ଧ। ସେ ମଦ ଗନ୍ଧକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଇଏ ଥମ୍ପ ଖାଉଛି, ପକୁଡି ଖାଉଛି, ଚାଉମିନ ଖାଉଛି, ହେଲେ ବି ବାହାରୁଛି। ସେ ସ୍ୱାମୀ ମଦ ପିଇ ହୋଲି ହୋଲି ଆସିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ କହୁଛି, ଯଦି କେ ପଚାରିବ ଭାଇନା ପିଇଥିଲେ ପରି ଲାଗୁଛି, ଚାଲ ଯା ପିଇଥିଲେ ପରି ବିଚାରା ପାର୍ଲାଖରେ ଯାଇ କାମ କରିତେ ହାଲିଆ ହେଇକରି ଆସିଥିଲି, ଚାଲି ପାରୁନଥିଲେ। ଗୋଟେ ପୁଅ ମଦ ପିଇ ନାଳିଆରେ ପଡିଯାଇଛି, ତାକୁ ଉଠାଇକରି ଘରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲି। ସକାଳେ ପଚାରୁଛି ମା ମତେ କିଏ ଆଣିଦେଲା, ନାଇଁ ନିରଞ୍ଜନ ପୁରୀ ଆଣିଦେଲା। ସେ ସକାଳେ ମତେ କଣ କହୁଛି, ଅଙ୍କଲ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ ତ, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ପେପ୍ସି ବୋଲି ମତେ ପିଆଇଥିଲେ। କଣ କରି ପିଆଇଥିଲେ? ପେପ୍ସି ବୋକାଟା। କୁଆଡେ ପିଲୁ, ତଳ ଆଡେ ପିଲୁ ନା ଉପର ଆଡେ ପିଲୁ, କୁଆଡେ ପିଲୁ? ପେପ୍ସି ଭଳିଆ କଲର ହେଇପାରେ, ପେପ୍ସି ଭଳିଆ ଗନ୍ଧ ନଥିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କେମିତି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ତୁମେ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଅ, ନହେଲେ ଅନ୍ଧନିଶା ହେଇଥାଅ। ପ୍ରଭୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ପାଟି ଉପରେ ନାକ ଗୋଟେ କଣ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେ ତୁ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ତ ସ୍ମେଲ କରିପାରିବୁ କଣ ଖାଉଛୁ କଣ ପିଉଛୁ। ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଚିଟ୍ ଅଦର୍ସ ବଟ୍ ୟୁ କ୍ୟାନଟ୍ ଚିଟ୍ ୟୋରସେଲ୍ଫ। ଆପଣ ନିଜକୁ ଠକି ପାରିବେ, ଠକି ପାରିବେନି। ଆମେ କଣ ଭାବୁଛୁ ସବୁକୁ ଠକିଦବୁ, କାହାକୁ ଠକିଦବୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୀତ 51 ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୀତ 51 ତାର 3। କାରଣ ମୁଁ ଆପଣ ଅଧର୍ମ ସ୍ୱୀକାର କରୁଅଛି ଓ ମୋ ପାପ ସର୍ବଦା ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି। ଦାଉଦ ଦୁନିଆ ଯାକ ଲୁଚାଇ ଦଉଛି ଯେ ସେ ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ ମର୍ଡର କରିଛି, ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଣି ଘରେ ଏଟା ଦୁନିଆକୁ ଲୁଚାଉଛି। ଦୁନିଆ ଭାବୁଛି ବା ଦାଉଦ ମହାରାଜ କେତେ ବଢିଆ ଲୋକ, ଦେଖ ତା ସ୍ୱାମୀ ଯୁଦ୍ଧରେ ମରିଗଲା, ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଣି ଘରେ ଏବେ ସେ ରାଣୀ ହେଇଗଲା, ଏବେ ପେଟରେ ଛୁଆ ଅଛି, ଏବେ ରାଜକୁମାର ଜନ୍ମ ହେଇଯିବ। ଓ କି ବଢିଆ ଲୋକ ବୋଲି ଲୋକ ହେଲେ। ଦାଉଦ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବଢିଆ ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା ୟୁ ଆର୍ ଗ୍ରେଟ୍, ୟେସ୍। କିନ୍ତୁ କଣ, ଯେତେବେଳେ ସେ ବେତ୍ସେବାକୁ ଦେଖୁଥିବ, କୋଉଟା ମନେ ପଡୁଥିବ, ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ମୁଁ ମାରି ତାକୁ ମୁଁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛି। ମୁଁ କୁକର୍ମ। ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ ଲୁଚାଇ ପାରିବେ, ମଦୁଆ ମଦ ପିଇ ଦେଇକରି ଲୋକକୁ ଠକିବେ। ଛୁଆ ମାନେ ଫୋନରେ କଥା ମୋବାଇଲ ସୁଇଚ ଅଫ୍ କରିଦେବେ, ନହେଲେ ପାସୱାର୍ଡ ପକେଇଦେବେ।
ପାପକୁ ଲୁଚାଇ ଦେଇଗଲେ। ଲୋକ ସିରିଏଲ ଦେଖୁଥିବ କେ ଯାଉଛ ତାଙ୍କର ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବ ନ୍ୟୁଜ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ଓଟିଭି। ଆମର ଘରେ ଖାଲି ଓଟିଭି ଚାଲିଛି, ଓଟିଭି ଚାଲିଛି। କଣ ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ ଠକିବେନି। କଣ ଲେଖା ହଉଛି? ମୋର ପାପ ସର୍ବଦା ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି। ହେଲେ ଏତେ ଦିନ କେତେ ପାପ ଲୁଚାଇ ଦେଇ? ପାପ ତ ସାଙ୍ଗେ ଛାଡିବା କଥା ନା, ଏତେ ଦିନ କାହିଁକି ଲୁଚାଇଛନ୍ତି? ହେଡିଂ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। କଣ ଲେଖା ଅଛି ହେଡିଂ ରେ? ଉପରେ ଉପରେ, ହଁ। ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନିମନ୍ତେ ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ। ହଁ, ଦାଉଦ ବେର୍ଷେବା ଠାରେ ଗମନ କଲା ଉତ୍ତାରେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ନାଥନ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଆସିବା। ଏଇଟା କେତେବେଳେ ଲେଖିଲେ? ଆଗରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ରଚନା କରିନାହାନ୍ତି। କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ନାଥନ ଆସିଲେ। ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମର ସଭା ସମିତିକୁ, ଆମର ସମ୍ମିଳନୀକୁ, ଆମର ମିଟିଂକୁ କିଏ ଦରକାର ହେବେ? ନାଥନ ଗୋଟେ ଦରକାର ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ନାଥନ ଆସିବେ ନାହିଁ, ଲୋକ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ନାଇଁ। ବାକି ଲୋକ ଆସିବେ, ଇନଭଲଭ ନେବ, ଚିକେନ ଖାଇବ, ମଟନ ଖାଇବ, ଗାଡି ଭଡା ନେବ, ଆରାମରେ ଆପଣ ଆସିଥିଲେ, ବହୁତ ବଢିଆ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଖୁସି, କାହାକୁ ବାଦି ନାହିଁ। ମଧୁଆ ବି ଧନ୍ୟ, ଜୁଆରୀ ବି ଧନ୍ୟ, ବେବିଚାରୀ ବି ବାଦି ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଦିନ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଚାରକ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ସେ ପ୍ରଚାରକ କେବେ ଭଲ ପ୍ରଚାରକ ହୋଇନଥିବେ। ସେ ପ୍ରଚାରକୁ ଲୋକ ଘୃଣା କରିବା ଅଛି, ତାର ମୁହଁକୁ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରବାନି, ଜାଣବ ଯେ ଗୋଟେ ଭଲ, ସେଇଟା ଆସିବାକୁ ଆସୁନି। ନାଥନ ଯାଇଥିବେ, ଦାଉଦ କଣ କହିଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଜଳଖିଆ ଖାଇଦେବି ଆଜ୍ଞା, ନାସ୍ତା ନାସ୍ତା। ସେ କହିଥିଲେ ଆଜି ନାସ୍ତା ଖାଇବାକୁ ଆସି ନାହିଁ, ନାସ୍ତା ଜଳଖିଆ ତତେ ଦେବାକୁ ଆସିଛି ରେ ବାବୁ। କାହାଣୀ କହିଲା ବେଳକୁ ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି, କିଏ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା? ତାର ନା କୁହ, ତାକୁ ଏବେ ଏବେ ଖତମ, ତାକୁ ଖତମ କରୁଛୁ ତ ସେଟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ଆମର ସଭା ସମିତିକୁ, ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଗୋଟେ ନାଥନ ଭଳିଆ ଲୋକ ଆସିବେ ନାହିଁ, ଆମର ଲୋକ ପାପ ଛାଡିବେ ନାହିଁ। ଦରକାର ଅଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ପ୍ରଭୁ ଆମର ମିଟିଂକୁ, ଆମର ସଭାକୁ, ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ନାଥନକୁ ପଠାଅ, ବାପ୍ତି ଯୋଗ ଜହନକୁ ପଠାଅ, ଯେମିତି ସେମାନେ କଣ କରିବେ? କାରଣ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦୟାଳୁ। ଇଭେନ୍ ନିନିବିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ଭାବାଦିକ ପଠାଉଛନ୍ତି। ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଚେତାବନୀ ଦେବାକୁ। ଆଜିର ସମୟରେ କଣ? ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ଲାଦିତ କରିବା ପାଇଁ, ଆପ୍ୟାୟିତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେବା ପାଇଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକ ପାପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? କାରଣ ଆମର ଲୋକମାନେ ଅଜ୍ଞାନ, ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଆମକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ନିର୍ବୋଧ, ସେମାନେ କୁକର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ପଟୁ, ସୁକର୍ମ କରିବାକୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଆସିବ। କର୍ମ ଆସିବ। ପ୍ରକାଶ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବେ କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? 14:13, ପ୍ରକାଶ ବାକ୍ୟ 14:13। ପୁଣି ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଏଇ ବାଣୀ ଶୁଣିଲି, ଲେଖ, ଯୋଉମାନେ ଏଣିକି ସବୁ ତ ମରନ୍ତି। ଆମେ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ? ମରିବା ପାଇଁ। ଆମେ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ? ମରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ। କିନ୍ତୁ କେମିତି ମରିବା? ଲେଖ, ଏଣିକି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଯାଇ ମରନ୍ତି, ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ହଁ, ଆତ୍ମା କହୁଅଛନ୍ତି, କଣ କରିବେ? ମଲେ ପରିଶ୍ରମରୁ ବିଶ୍ରାମ ପାଇବେ। କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ ସେମାନଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଆସେ। ଆପଣ ଯୋଉ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ସେତେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ କୁକର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଅଭ୍ୟସ୍ତ, ସୁକର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ପ୍ରଭୁ ଏବେ ଯାଏ ତ କୁକର୍ମ କରି କରି ଆସିଲି, ପ୍ରଭୁ ଏବେ ହେଲେ ମତେ ସୁକର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଜୀବନ ସାରା ବାପା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଲୁ, ମା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଲୁ, ଏବେ ପ୍ରେମ କର। ମନେ ରଖିଥା, ବାପା ମା ଭଳିଆ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଦୁନିଆରେ କିଛି ନାହିଁ। ଏଟା ବଞ୍ଚିଥିଲା ଲୋକ ତାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ମଲା ପରେ ଫଟୋକୁ ଦେଖିକରି କଲେ କଣ କିଛି ହବନି। ଜୀବନ ସାରା ବାପା ମାକୁ ବନେଇକି ମଲା ପରେ କାଦରେ ହବ। ଏବେ ସୁଯୋଗ ଅଛି,
କାରଣ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ହେବ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 2 ପର୍ବ ତା 23 ପଦଟି ଦେଖିବେ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 2 ପର୍ବ 23 ପଦ। ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ବିନାଶ କରିବୁ, ଆମେ ଯେ ମର୍ମ ଓ ହୃଦୟର ପରୀକ୍ଷକ, ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ଆପଣା କର୍ମାନୁସାରେ ପ୍ରତିଫଳ ଦାତା, ଏହା ମଣ୍ଡଳୀ ଗଣ ଜାଣିବେ। ଏବେ ଖାଲି ଗାଉଛନ୍ତି କଣ? କରୁଣାମୟ, ଆହେ କରୁଣାମୟ। ଖାଲି କରୁଣାମୟ, ମଙ୍ଗଳମୟ, ଦୟାମୟ, ଖାଲି ମୟମୟ ତ, ପ୍ରେମମୟ, ଦୟାମୟ, କ୍ଷମାମୟ, ଖାଲି ସେଟା। ସେ ପ୍ରତିଫଳ ଦାତା, ସେ ନିତାନ୍ତ ପ୍ରତିଫଳ ଦାତା, ସେ କୋପ ସଞ୍ଚୟକାରୀ ପ୍ରଭୁ, ସେ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ବିଚାର କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି କର୍ମ ସଜାର କୁକର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଇଛ, ଏବେ ସୁକର୍ମ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର। ନିର୍ବୋଧ ହେବା ନାହିଁ, କାରଣ ଆମର କର୍ମ ଆମର ପଛରେ ଆସିବ। କର୍ମ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରେ। ଗାଲାତ୍ୟ ତାର 6 ପର୍ବ 9 ପଦଟି ପଢିବେ। ଗାଲାତ୍ୟ 6 ପର୍ବ ତାର 9 ପଦ। ଆମେ ମାନେ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିବାକୁ ଶାନ୍ତ ନ ହଉ, କ୍ଳାନ୍ତ ନହେଲେ, କଣ ଲେଖା ଅଛି? କ୍ଳାନ୍ତ ଯଦି ହେବା ନାହିଁ, କଣ କରିବା ପାଇଁ? କୁକର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ସୁକର୍ମ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଳାନ୍ତ ହେବା ନାହିଁ। ସୁକର୍ମ କରି ଚାଲିବା, ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରି ଚାଲିବା, ତେବେ ତାର ଫଳ ଆମେ ପାଇବା। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି, କାରଣ ଆମର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଆମର ହିସାବ ହବ। 2 Corinthians 5 ପର୍ବ 10 ପଦ ଦେଖିବା। 2 Corinthians 5 ପର୍ବ। କାରଣ ଭଲ ହଉ ବା ମନ୍ଦ ହଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଆପଣା ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କୃତ କର୍ମାନୁସାରେ ଫଳ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଚାର ସମକ୍ଷମରେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କର୍ମର ବିଚାର ହେବ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ସିଂହାସନ ପାଖରେ। ଆପଣ କୁକର୍ମ କରି ବର୍ତ୍ତି ଯିବେ ନାହିଁ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ସୁକର୍ମ କେ ଲୁଚାଇ ଦେଇପାରେ। ଆପଣ ମଣ୍ଡଳରେ କିଛି ଭଲ କାମ କରିଦେଇଥିବେ, ବାକି ଲୋକ କ୍ରେଡିଟ୍ ନେଇଯାଇଥିବେ। ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରିବ, ଅଲଗା ଲୋକ କ୍ରେଡିଟ୍ ମାରିଥିବ। ଏ ମାଇକ୍ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଥିବ, ସବୁ ଇଏ ଆକା କଲା, ଆମେ କିଛି କରିନୁ। ଦେଖିଲା ଏମାନେ ବି କଷ୍ଟ ପଡିଥିବେ, ଏମାନେ ବି ଖଟିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମାଇକ୍ ପାଖରେ ଆସିକରି ଚଳେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି? ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 22 ପର୍ବ 12 ପଦ ଦେଖିବେ। 22-12। ଦେଖ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକକୁ ତାର କର୍ମାନୁସାରେ ଫଳ ଦେବାକୁ। ଆମ୍ଭର ପୁରସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କର କର୍ମର ପୁରସ୍କାର ଅନ୍ୟ କେହି ନେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପୁରସ୍କାର ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ ବାଛି ସାବଧାନ ହେବା। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ କୁକର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଚତୁର ଅଛନ୍ତି, ଚାଲାକ ଅଛନ୍ତି, ସୁକର୍ମ କରି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ନିର୍ବୋଧ ଗୁଡାକ ଏମାନେ। ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ଏବେ କାଲିକୁ ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ମୋବାଇଲ ଧରି ବସୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି? ହେଲେ ପଢିବି, ପଢୁଛ। ହେଲେ ବାବୁ ପଢିବି ପଢିବି। ପରୀକ୍ଷା ଆସିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ 27, 37, 43, 23 ମନେ ଆଣିବେ, ସେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ ଦେଖାବେ କଣ ସବୁକୁ ଅନୁତାପ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ନା ନାଇଁ? ଭଉଣୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ କଣ ବୋଲି କହିଲେ? ଆମର ବାବୁ ବେଶୀ ଭଲ लो, ହାତ ଲଗାଇବ ନାହିଁ, କେବେ ହାତ ଲଗାଇବ ନାହିଁ, ଖାଲି ଗୋଡରେ ହାତ ଲଗାଇବ ବୋଲେ କଣ ବୋଲି କହିଥିଲେ? ସମାନ କହିଥିଲେ, ହାତରେ କେବେ ଲଗାଇବ ନାହିଁ, କେମିତି ଲଗାଇବ? ଖାଲି ଗୋଡରେ ବୁଟରେ ମାରିବ। ବଢିଆ କହିଥିଲେ ସେମାନେ। ଆମର ବାବୁ ନାଇଁ କି
मद को सुंगी देखब नहीं तार माने कौन से न सुंगुनु पीब बोले अधा कही से बाबू मद को सुंगी भी देखब नहीं देख लो सुंग नहीं सुंगवा पूर्व का मोर प्रिय भाई भौणी माने ए अर्ध सत्य फसी जाइछन अनेक लोक एबे टाइम अच्छी कौन करिबा पाई आमर जीवन को समीक्षा करिबा पाई आमर जीवन को तर्जमा करिबा पाई कारण आमर कर्म आमर अनुवर्ती हेबो तेणु आमर कर्म को सजाड़िबा नरक भी लोक बेकार जीवे नहीं नरक केति जीवे देखंतु प्रकाश वाक्य तार 20 पर्व तार 13 समर्पण कला समर्पण कले से माने प्रत्येक कर्मानुसार पुरस्कार कर्म अनुसार विचार कर्म अनुसार नर्क कर्म अनुसार कर्म द्वारा के उद्धार पाए नहीं कि उद्धार पाइला पर तो कर्म करवा मोर प्रिय भाई भौणी मान आज वाक्य शुणिला बेले टिके विवेचना करबा प्रभु कहउछन्ति हमर लोक मानकु ज्ञान प्रार्थना करबा कि प्रभु को कहबा कि प्रभु आपण दया कर सहायता करंतु आज जेपर आमे प्रभु सत्कर्म करि पारिबु आमान को दया करो मोर प्रिय भाई भौणी मान आज प्रभु तांको वाक्य जरिया आमान को पुनी थरे सतर्क कराइछन्ति सावधान कराइछन्ति जेपर आमर जीवन को आमे सजाड़ी पारिबा जे कोन लिखा जाउछि आज प्रसंग पदरे 4 पर्व तार 22 पदरे कारण आमर लोक माने अज्ञान सेमानकर सेमाने आमको चिन्हती नहीं सेमाने निर्बोध बालक सेमानकर किछि विवेचना नहीं सेमाने कुकर्म करबा को पटु मात्र सुकर्म करबा को सेमानकर किछि ज्ञान आज प्रार्थना करबा प्रभु मते मोर पुओ झियो को प्रभु सुकर्म करबा पई ज्ञान दियो कारण मोर कर्म अनुसार विचार कर्म अनुसार कुआरे जीव नहीं आपण कर्म कुआरे जीव नहीं एबे सुजोग अच्छी कौन करबा हमें प्रभु को कति जीवा ताको कहिबा प्रभु दया करी मते क्षमा प्रभु कर्म हिसाब नेबे आपण लुचि कर कुकर्म कर दी भावत नहीं के जानि नांती सेदिन कथा आपण जानि छथि आदि पुस्तक 4 पर्व 3 पद पद पढ़ी प्रार्थना करबा से भी भावुला कौन कहीं नहीं बापा माँ नहीं प्रभु भी कोटी अच्छी ये कोटी अच्छी ये कौन कला भाई को देखो कौन है 4 पर्व 3 पद हाँ हाँ अपन 7 पद पर्यंत हाँ 7 सत्कर्म कले हाँ सत्कर्म कले कि ऊर्ध्वमुख हम ना हाँ सत्कर्म न कले पाप द्वार सत्कर्म जदि कर पाप कोटी थी आप द्वार कोटी पाखे थी हाँ हाँ कौन लिखा जाए देखो जदि सुकर्म करेंगे ना आज प्रभु सुजोग देते आमको प्रार्थना करवा प्रभु कहते मोर लोक मान किसी ज्ञान ना जीवन सारा तो कुकर्म कलु कलु एबे कौन करवा प्रार्थना कर प्रभु मत साहाय्य करो ए बड़का जीवन प्रभु मोर कर्म को सजाड़ा मोर जीवन को सजाड़ा प्रार्थना करो पुओ झी आप पुओ झी किसी करें प्रार्थना तो करें भाई माने जो पीवा पे अभ्यस्त हो जाते प्रार्थना करो तुम्हें जो इच्छा करब तेज साहाय्य कर मुझे छाड़ी पारू नहीं कुड़िया छाड़ी पारू नहीं थोड़े जन मत आस कह आज्ञा मद छाड़देली आज्ञा प्रभु दया मद छाड़देली कुड़िया भी बेसी खाऊली आज्ञा बेसी खाऊली प्रभु दया खाली 10 टाका खाऊ कार दया निर्लज्जा ने कौन कर प्रभु दया 10 टाका दिन को 10 मुझे बाबू दिन को 10टा पुड़िया खाऊ बोले 50 टका खाऊ हसा हसा दिन को 50 टका पुड़िया खाइबू माने सप्ताह को केते है 350 टका पुड़िया खाइबू 10 टका चांदा पकाइबू तोर पाटे खाए बने काको खाए बोले रागी कर पळेला पळा केंद्र पळेबू
କୁଡ଼ିଆ ଖାଉ କେତେ ଦୂର ଯିବ ଗଲେ? ନର୍କ ଯାଏ ତ ଯିବ। ମଦୁଆ କେତେ ଦୂର ଯିବ ଗଲେ? ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ କି ନର୍କ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ଏ ଟିଭି ବାହିନୀ ମାନେ କୋଉଠି ଯିବେ? ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗଲେ କେତେ ଦୂର ଯିବେ? ନର୍କ କଥା ଯିବେ। ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ପଳେଇବ କର୍ମ କର୍ମ। ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଟିକେ ଆମର ଆତ୍ମକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା, ନିଜକୁ ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା। ବାସ୍ତବରେ ମୋର ଜୀବନ କେମିତି ଅଛି? ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ଜୀବନ ନେଇ ବଞ୍ଚୁଛି? ମୋର ଚରିତ୍ର କେମିତି? ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଅଜ୍ଞାନ ଗୁଡ଼ା, ଏମାନେ ନିର୍ବୋଧ ସବୁ, ଏମାନେ କୁକର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ପଟୁ, ସୁକର୍ମ କରି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। କେତେ ବଡ଼ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଆମ ଜୀବନକୁ ତର୍ଜମା କରିବା ପାଇଁ, ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ। ବାସ୍ତବରେ ମୋର ଜୀବନ କେମିତି ଅଛି? ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁକୁ କହିବା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କତିକି ଆସୁଛି, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦୟା କର। ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ପାପକୁ ଧୋଇ ଦିଅ ବୋଲି ଆପଣ କହିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମର ଜୀବନକୁ ଆଜି ପରିଷ୍କାର କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ଦତାକୁ ଛାଡ଼ି ପାରିବେ। ଆପଣ ଜୀବନ ସାରା ଯେମିତି ଜୀବନ କାଟିଛନ୍ତି, ଆଜି ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ କାଟି ପାରିବେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, କହିବା ପ୍ରଭୁକୁ, ପ୍ରଭୁ ଦୟା କର। ପାପ ମୋର ଧୋଇ ଦିଅ ହେ, ପାପ ମୋର ଧୋଇ ଦିଅ ହେ, ରକ୍ତରେ ରକ୍ତରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ, ସେହି ରକ୍ତରେ ରକ୍ତରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ, ସେହି ରକ୍ତରେ ରକ୍ତରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ, ପାପ ମୋର ଧୋଇ ଦିଅ ହେ, ପାପ ମୋର ଧୋଇ ଦିଅ ହେ, ରକ୍ତରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ, ସେହି ରକ୍ତରେ ରକ୍ତରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ। ଆପଣ ଗୋଟେ ପରାଜୟ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରାଜିତ ଭାବରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁକୁ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଶୈତାନ ଉପରେ ବିଜୟ ଜୀବନ ଦିଅ। କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ନ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଜୟ ଦିଅ ଶୈତାନ ଉପରେ, ଜୟ ଦିଅ ଶୈତାନ ଉପରେ, ରକ୍ତରେ ରକ୍ତରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ, ସେହି ରକ୍ତରେ ରକ୍ତରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ। ପୁରୁଣା ଜୀବନ ପରିତ୍ୟାଗ କରିପାରିବେ, ନୂଆ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ବାଳକ ଆଜ୍ଞାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେ ଆସିବେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସେ କଠେଇ ନେବେ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ସମର୍ପିତ। ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ତୁମେ ଅଦ୍ୟାବଧି ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହି ଆସୁଛ। ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥା କହୁଛ, ଯୀଶୁଙ୍କର ମୁଖପାତ୍ର ହୋଇ ଆପଣାର ଦାସମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ବାକ୍ୟରୁ ପଦର୍ପଣରେ ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚିତ୍ରକୁ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରି ଦେଖାଉଛ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆମମାନେ ତୁମର ଧାର୍ମିକ ନୀତିରେ ତୋଲା ଯାଇ ତାହିଁରେ ଉଣା ପଡ଼ିଅଛୁ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସମବେତ ଯେତେକ ତୁମ ଦାସ ଦାସୀ ଆମମାନେ ଯେତେକ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିବୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହା ହେବିବା ପାଇଁ, ତୁମ ନିକଟକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଦୟା କର ବୋଲି ଚିନ୍ତା।
ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନେ ଯେପରି ଭୟ କମ୍ପର ସହ ତୁମରି ପବିତ୍ର ମୁଖନିତ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ କାଳତିପାତ କରି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯେପରି ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜୀବନ ହେବ, ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଖି ଆଉ ଏଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରି ତୁମରି ମହିମା କରି ସେହି ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କର। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଆଘାତ କରୁଛ, ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଯେପରି ଏ ବାକ୍ୟକୁ ହୃଦୟରେ ଆହରଣ କରି ଭୟ କମ୍ପର ସହ ତୁମର ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ଦୟା। ତୁମର ପ୍ରିୟ ଦାସଙ୍କୁ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ତୁମେ ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ପାରିବାରିକ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ପରିଚର୍ଯ୍ୟାର ଜୀବନ ତୁମରି ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଆମେ କେତେକ ଶ୍ରବଣ କରିଛୁ ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପୁଣ୍ୟ କରି ତୁମରି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳିତ ହେବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍ତୁତି ସ୍ତୋତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁ।